અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો.
दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। विद्याबेन, हाँ दादा। ઓકે, શ્રીમંત બોલાવો આપણે દિવ્યાબેન. हम्म? દિવ્યાબેન, શ્રીમંત બોલાવો. नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो शरणम મોનિકા, नमो आर्याणम नमो आयर्याणं नमो वत्सायणम नमो वस्रायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम नमो लोकेशौ ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचकारो सर्व पावपनासनो तव पावपनासनं मंगलानं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Okay, Monica, take over, okay? I have to go. All the VG, Monica, get it done. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विद्या दीदी, हाँ, डेली प्रेयर। ओके। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, ताकि मैं में यानी पढ़ाई में और सत्संग में में हम मैं बस कुसंग से हमें दूर रहूं, खुश हो जाए मेरा नसीब प्राप्त मान मन का है, और अपनी आत्मा का उपयोग कर से जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबित से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद।
स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। दिव्या बेन। हे दादा भगवान। दादा भगवान हे दादा भगवान। भगवान भगवान है आपके बच्चे हम हैं हम आपके है बच्चे। आपके बच्चे दिल के है सच्चे दिल के है हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे फिर दिल भी भी है है अच्छे। सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे अच्छे के अच्छे। अच्छे अच्छे। ओके, दादा सेपरेशन प्रेयर है। Okay, Jai Sachidanand, I'm back. Monica, what's happening? हाँ दादा, शुद्धात्मा प्रेयर बाकी है। सब हो गया? नहीं है बाकी। हाँ तो बोलो ना। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. Okay, Karizma. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। Okay, बोलो क्या खा खा क्या खा क्या खान क्या खा के आए? करिश्मा जल्दी जल्दी बोलो। सैंडविच। पालक। सैंडविच। ओके ओके, क्या टेस्ट उसमें था? तरह शर्का और खटाई थी क्योंकि उसमें टमाटर था और थोड़ा सा मीठा टेस्ट आया था ब्रेड के कारण। कड़वा उसमें क्या आया था? क्या दादा? कड़वा नहीं आया था। नहीं, खुशी क्या खा के आई? मैंने भी दादा सैंडविच और पानी पूरी खाई। इसमें क्या टेस्ट आया? खट्टा टेस्ट आया और खट्टा तीखा और मीठा थोड़ा। मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने भी आज पानी पूरी और सैंडविच एक पीस खाया था। उसमें मुझे पानी पूरी में खट्टा तीखा आया स्वाद आया था और सैंडविच में मुझे थोड़ा सॉल्टी खारा टेस्ट आया था। और दिव्या बहन। જે અમે ડિનરમાં એન્ચિલાદાસ ખાધેલા એમાં મને બધા ટેસ્ટ આવેલા કડવામાં શું આવ્યું હતું? કડવામાં એ ઓવનમાં બેક કરેલું એટલે મને થોડો કડવો આવેલો પૂછવાનું મમ્મીને કડવું શેનું હતું? વિદ્યાબેન. आज खीर खीर और पूरी પૂરણપૂરી શું આવ્યો હતો ટેસ્ટ એમાં? मीठा टेस्ट એક પર પર दादा रोटी सब्जी ધીમે શું હતું? કારેલા? ना दादा તો गलका અને ખીસોડા શું એમાં ટેસ્ટ આવેલો? તુરો તીખો ખાટો અને ખારો ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, ક્વિકલી સ્ટડીઝ में વિદ્યાબેન હોમવર્ક કેવું ચાલે છે દીપક દાદાનું? दादा सब कुछ सही चल रहा है
अच्छा, अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते हैं? कौन जज है उसका, आप वो दीपक दादा? क्या दादा? आपका वोट नहीं चलता है ना, कौन आपका विटनेस है? आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मम्मी और दीपक दादा, ओके। करिश्मा, हाँ आपने दादा। किया था 10 प्रॉब्लम्स 2 दिन से, 20 प्रॉब्लम्स? 10 नहीं किया था, बट 5 और 7 ऐसे क्यों नहीं सम्स किया था? किया था। मोनिका, आई टोल्ड के पापा इज इन चार्ज। दादा पापा ने कहा था, बट करिश्मा नहीं कर रही थी। तो रिपोर्ट करो कि दादा बोलते हैं कि व्हाई करिश्मा डिडंट वांट, आई नीड अ रिपोर्ट। हाँ यही पर, हाँ था। क्या करिश्मा इतना टाइम वेस्ट करती है, हमको मालूम है। खुशी? मेरा मैथ्स में कल मैंने 10 सम्स किए थे, आज नहीं किए थे। क्यों? फ्रेंड, क्यों? आज मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री किया। टाइम नहीं बीता? टाइम टाइम था? मिला था। कितना टाइम वेस्ट किया था? टाइम वेस्ट फोन में नहीं किया, बट मम्मी आज थोड़ा काम था, मम्मी की हेल्प कर रही थी। You, no matter what, you have to do it. हाँ। हाँ, विद्याबेन, विद्याबेन, अनम्यूट करो। विद्याबेन, तुम्हारा रिपोर्ट कौन आपसे? क्या दादा? तुम्हारा रिपोर्ट कौन आपसे, मम्मी के दीपक दादा? बोलने। जो डिसाइड करो। मम्मी के साथ बात करो, दीपक दादा से बात करो, तो डेली कैसे चलता है और रिपोर्ट मांगता है। ओके, आज का टॉपिक क्या है दीपक दादा, देखते हैं। हम्म, ये गुजराती में आता गुजराती है। हिंदी। ओके दीपक दादा। Hasn't come on the screen yet. नहीं आया अभी? Okay, now, Jai Sachidanand, 14th August, सम रस लुब्धता न हो, रस में लुब्धता न हो, आहार सात्विक हो तो ही सात्विक गुणों में रह सकते हैं। आहार सात्विक हो तो ही सात्विक गुणों में रह सकते हैं। एक मिनट दीपक दादा, एक मिनट। सात्विक का मीनिंग क्या होता है, खुशी दीदी? सात्विक का मीनिंग क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी। नहीं पता दादा। ओके दीपक दादा। क्या बताया? नहीं सात्विक का क्या मीनिंग होता है? पता दादा मुझे। नहीं पता। नहीं पता। सात्विक गुण यानी गुस्सा नहीं होना, लोभ नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सभी के साथ प्यार से रहना। ऐसा तो आप रहते ही हो ना। आप पहले तो ये 3 बहनें हैं, वो आप एक दूसरे से प्यार से रहते हो ना, कि झगड़ा करते रहते हो? झगड़ा करते हैं। हाँ। झगड़ा करते हैं। लेकिन झगड़ा ही आपका खाना लगता है, तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं, खाना खाएंगे। हाँ।
ओके, देखो अभी आप सोचो, आप तीनों नंबर 1 होने की कोशिश करते हो या नहीं करते हो? करते पूछो, हैं। ऑफ द 3 यू वांट टू बिकम नंबर 1? हाँ। मोनिका को नंबर 1 बनने का है, खुशी को भी नंबर 1 बनने का है, और वो करिश्मा तो एकदम मानती है मैं तो नंबर 1 हूँ ही। नहीं दादा। ये लोग को कितना भी करने दो, वो बोलती क्या है पता है, देखो मेरे रिजल्ट भी अभी इम्प्रूव हो रहा है, मैं बहुत जल्दी खुशी को कॉम्पीट कर दूंगी, मोनिका दीदी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं मार्क्स लाऊंगी। ऐसा है ना, कि हाँ। नहीं लाना है मार्क्स? मार्क्स तो लाना। लाना है ना, हाँ। लाना तो अच्छा है, लेकिन ये जो नंबर 1 होने का भूत है ना, वो अंदर है आपको, खुशी को नहीं है? नहीं, है ये है। दादा। है दादा। हाँ, है कि नहीं? है दादा। अच्छा, लेकिन मोनिका तो नंबर 1 है ही ना, कि नहीं है? है दादा। तो देखो, हमसे बड़े होते हैं ना, उसको नंबर 1 कर देने का। फिर वो करिश्मा बोलेगी कि मैं तो कभी नंबर 1 हो ही नहीं पाऊंगी, मैं तो नंबर 3 ही रहूंगी। करिश्मा चलेगा कि नहीं नहीं। चलेगा? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं चलेगा, अच्छे से बोलो ना। हाँ, नहीं चलेगा दादा। देखो, नहीं चलेगा बोला ना। अभी देखो, एक ऐसा है कि ये जो सात्विकता का गुण है ना, वो दूसरों को बड़ा करवाता है, खुद छोटे रहते हो। खुद छोटे रहने का मतलब हम्बल, लघु भाव। हम्बल समझते हो? हाँ। हम्बल, मॉडेस्ट, ये सब गुण अच्छे हैं, बहुत सात्विकता के गुण है। लेकिन जैसे हमको ऐसा होता है ना कि मुझे बड़ा होना है, बिकॉज आई एम नंबर 1, तो ये अंदर का ये जो झगड़ा है ना, वो आपको कभी एक दूसरे के साथ शांति से रहने नहीं देगा। आपको लगता है आप लोग शांति से रहते हो कि झगड़ा करते रहते हो? झगड़ा करते हैं। खुशी तो ना बोलती है मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ दादा। करिश्मा तो बोलती है मैं कभी झगड़ा करती नहीं है, यही दोनों मेरे साथ झगड़ते रहते हैं। हाँ, नहीं दादा नहीं करती हूँ। करते हो। तो झगड़ा करने का कारण क्या है? नंबर 1 बनने का, इसीलिए? नहीं। हाँ, नहीं। ऐसा है। आप सोचो कि ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर जीना है, वो तो हम प्रेयर में बोलते ही है ना। हाँ। लेकिन आप बोलो कि आप, हमें प्रेयर में हम बोलते हैं कि अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। तो आप तीनों बोलो कि आप वो दूसरे दो को रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं देते? हम मोनिका से दीदी से शुरू करेंगे। मोनिका दीदी, आप ये आपकी 2 छोटी बहनों को रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं देते हो? नहीं दादा। अच्छा, फिर ये खुशी क्या बोलती है, आप ये 2 को रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं देते हो? नहीं दादा। नहीं देते। तो लेकिन ये आपकी दीदी है, तो दीदी को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो, क्यों? जी जी को गुस्से में बोल देती हाँ, हूँ कभी। हाँ, दीदी को गुस्से में कभी कभी रिस्पेक्ट
नहीं देती। ये नहीं, आप दीदी से गुस्से में बोलते हो कि दीदी आपसे गुस्से में बोलती है? दीदी मुझे गुस्से में बोलती है। हाँ, दीदी गुस्से से बात करती है, तब रिस्पेक्ट नहीं होती। समझ में नहीं आया, जरा अच्छे से बोलो ना, क्या बताया? जब दीदी गुस्से से बात करती है तो रेस्पेक्ट नहीं देती मैं उसे। अच्छा, वो दीदी बराबर दोनों पर गुस्सा करती है ज्यादा? हाँ, वो वो अपने एडवाइस आप को, ज्यादा देती है। अच्छा एडवाइस, लेकिन वो सही नहीं है ना, वो तो गलत है ना। सही है दादा वो। वो फ्री में देती है कि चार्ज करती है एडवाइस? वही में देती है दादा। फ्री में देती है, ऐसा है ना। देखो, एक एक अपने आप को एक प्रश्न पूछना है एक्चुअली। मैं तो एक बात कहूंगा कि हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट है कि हमें ये उम्र में कुछ समझ की बातें दादा की कृपा से हमें जानने में मिलता है। लेकिन हम तो ये समझ गए हैं कि ये जो रिस्पेक्ट देकर रिस्पेक्ट लेना है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या हुआ? दादा भगवान दादा भगवान को सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं थे या नहीं देते थे? देते हैं। वो दादा ने सबको रिस्पेक्ट देकर, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं कि छोटे बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं? छोटे छोटे बड़ों को देते हैं। छोटे बड़ों को देते हैं, बराबर है। तो दादा को तो दादा ने छूटने का रास्ता समझ लिया था, प्रेम का रास्ता समझ लिया था कि अगर हमें, अभी आप सोचो कि ये खुशी का प्रेम आपको चाहिए, लव एंड केयर, तो आप खुशी खुशी मोनिका को आप रिस्पेक्ट करोगे तो लव एंड केयर मिलेगी, या झगड़ा करेंगे तो मिलेगा? रेस्पेक्ट करेंगे तो मिले। हाँ, फिर ये छोटी करिश्मा क्या बोलती है, आप दो दीदी को रिस्पेक्ट करेंगे तो उनसे लव एंड केयर मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। और अगर वो क्या बोलते हैं, आपको लव एंड केयर नहीं देती है, डांटती रहती है, क्या बोलते हैं, एडवाइस देती रहती है, तो एडवाइस देना अच्छा है कि बुरा है? आप अच्छे हैं एडवाइस इसलिए एडवाइस देते हैं, या कुछ कमी है इसलिए एडवाइस देते हैं? कुछ कमी है इसलिए। नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है आप में कोई कमी है ही नहीं ना। है दादा। हाँ, कमी है दादा। इसीलिए देखो, दादा भगवान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों को बोला कि आप मुझे दो गाली दे दो, दो थप्पड़ मार दो और 500 रुपया लेके जाओ। कोई नहीं आया। वो बोला कि मैं आपको पैसा देता हूँ, फिर भी नहीं आए। तो समझ में आया। तो हम क्या खाते हैं, और वो अगर सात्विक खाना है तो सात्विक गुण हमारे में प्रकट होगा होगा और होगा ही। इसीलिए खाने में तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर तुलना, कंपैरिजन, कंपटीशन, झगड़ा, तो ये सात्विक गुण है। नहीं। अभी देखो,
अभी तो आप घर में हैं। अगर आप घर में एक दूसरे के साथ ऐसे रहोगे, सोचो, बाहर जब आप जाओगे, जॉब करोगे या कहीं भी बाहर तो जाओगे ही ना, तो अगर आप आदर से पेश नहीं आओगे तो आपको कौन आदर देगा, रिस्पेक्ट देगा? है कि नहीं? बोलो ना। और ये अगर ये आपके घर में ही आप सीख गए तो कैसी मजा आएगी। देखो, एक समझ लेना, पहले तो हमसे बड़े हैं ना, वो कुछ भी करे, हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। रजनी दादा, देना चाहिए कि नहीं? उन्हें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। बड़े हैं आपसे, और अगर छोटे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते और ठीक से आपके साथ पेश नहीं आते, और आप ऊपर से गर्म होते हैं, उससे झगड़ा करते रहोगे, तो वो छोटे से आपको कभी रिस्पेक्ट मिलेगा? समझ में आया? हाँ। तो ये जो हम बोलते हैं ना प्रेयर में कि हम सबको रिस्पेक्ट देंगे ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले, इसके पीछे बहुत बड़ा, क्या बोले, सीक्रेट है। क्यों? रूल, इसका रूल क्या है, नियम क्या है? जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। क्या बताया? फिजिक्स सब पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलते हैं? Every action has व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नहीं, फिजिक्स फिजिक्स का थर्ड लॉ दीपक दादा। न्यूटन्स every थर्ड लॉ, all action and reactions are equal and opposite. So where will you start? चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसा बताया है। उसका मतलब क्या है? कि दादा सारी चीज अपने घर से चालू होती है। अपने घर से, यानी कि घर दादा किधर है? जैसे हम्म, दक्ष घर वेर इज घर योर पे होम? यानी वॉल से, वेर इज योर होम? फर्नीचर से हाँ, होता है, पंखे में आता है दर्श? नहीं, तो किधर से आता है? हाउस, हाउस में कौन रहता है? मम्मी, दीदी और दादी। और आप नहीं रहते हैं? हाँ, और मैं। हाँ तो मतलब कि दादा, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि यदि मैं कहीं पे बाहर जाके कुछ भी कर रहा हूँ, तो ऐसा बोलेंगे कि ये तो, मतलब कि ये चीजें तो अपने घर पे भी करता है। जिस क्या करता है? कि दादा जैसे मैं बाहर जाके कोई भी, जैसे स्कूल की कुछ भी प्रॉपर्टी में नुकसान करूंगा, तो फिर ऐसा कि ऐसा बोलने में आएगा कि ये तो अपने घर पे करता है ऐसा। देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ। और सेल्फ यानी कौन? दीदी, हम। मम्मी, दादी की दक्ष? दादा में दक्ष। हाँ। मनिका, ओ मनिका दीदी, हाँ दादा। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब क्या है? मेरे से शुरुआत करिश्मा होगी। शुड करिश्मा शुड स्टार्ट फर्स्ट। हाँ, नहीं। तो खुशी शुड स्टार्ट फर्स्ट, नहीं। डैडी शुड स्टार्ट फर्स्ट। नहीं। नहीं नहीं, मम्मा शुड स्टार्ट फर्स्ट। नहीं। बोलो। तो मोनिका शुड स्टार्ट फर्स्ट। तो अभी वो कब स्टार्ट करेगी?
आज से आज से है ना, आज when is today? When will be today? After satsang, before bed? Huh? बिफोर बेड Before bed. So then until you go to bed, you have all right to do anything. ओके आफ्टर सत्संग दादा After satsang, so until the satsang is not over, you can mess up with these two sisters. नहीं अभी से No? करूंगी दादा Correct. That is what. ऐसा है ना बेटे, देखो. You decide, is going to happen. क्योंकि हमने जैसा डिसाइड किया, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली, हमने अंदर से डिसाइड किया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव रिस्पेक्ट टू माय सिस्टर्स. वो ऐसा करती है, वैसा करती है, तो मैं क्यों दूं? लेकिन आपको ये लॉ फॉलो करने का है. आप देना शुरू कर दो, आपको मिल जाए. दादा ने क्या बताया? सुख की दुकान खोलो. तो अगर आप मोनिका दीदी हो, आप बोलेंगे खुशी सुख की दुकान खोलेगी तो मैं खोलूंगी, मैं दूंगी. करिश्मा अगर वो मुझे रिस्पेक्ट देगी तो मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगी. ऐसा करना है? बताओ, नहीं बताओ. नहीं ऐसा है नहीं ना, हम अंदर से. एक और बात बहुत अच्छा मैंने सोचा, और एक बार दादा ने सत्संग में भी बताया था. सत्संग में एक 5 साल की नहीं 2 साल की लड़की आई थी, और दादा ने पूछा क्या है इसकी उम्र. तो उनके पापा ने बताया दादा 2 साल की है. तो दादा ने क्या बताया पता है? शी इज 82 years old. ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो तो दादा ने ऐसे पहले क्यों के बताया? हाँ. वो पहले के जीवन में 80 years थी हाँ, तो तो अब अभी वो अभी ये आपके आपके पीछे वो बैठी है ना, उसका व्हाट इज हर एज अभी नाउ? 100 से ऊपर होगा अरे अभी अभी उसका क्या है? अभी 13 है एट. तो 8th में है ना अभी, कि 9th में आई? हाँ नाइन्थ नहीं तो 14 years होगा ना. नाइन्थ स्टैंडर्ड अभी तक बर्थडे नहीं आया है हाँ, बट 14 years. आफ्टर बर्थडे होगा हाँ ठीक है, तो आप सोचो, तो उसको आप 80+ कर दो अंदर से, मन से. तो आपको लगेगा ना वो 94 year old दादी. तो आपको रिस्पेक्ट देने में कोई तकलीफ होगी? सी नहीं एवरीथिंग क्या बताया, इट डिपेंड ऑन हाउ यू लुक एट थिंग्स. समझ में आया? ओके तो बच्चे हमें लोग अभी सब आए आपको. क्या है? हाँ, तो ये वीकेंड में किसको किसको रिस्पेक्ट देते हैं नहीं लिखते हो लिखने का. विद्या बहन, दक्ष, दिव्या हाँ बहन, दादा और ओके. हाँ दादा मंडे का रिपोर्ट किसको दिया रिस्पेक्ट किसको नहीं दिया. और मोनिका रिपोर्ट पप्पा से कि आज ये दो दादा तीन. पापा को हाँ, अभी पापा यहीं पर है रिपोर्ट बोल के किधर है बताओ. हाँ एक मिनट दादा ओके विद्या बहन, दिव्या बहन, दक्ष, हाँ और ओले होमवर्क मालूम पड़ गया. हाँ दादा लिखने का हाँ आता है. हाँ जय सच्चिदानंद.
Daddy, we don't have to go boxing. You're not in arena. हेलो नहीं फ्रीज हो गया Hello. जय सच्चिदानंद ये बंद कर दो ये वीडियो बंद करो दे दो के उनको बेटी ने डाल दिया. हेलो डैडी नहीं नहीं हम लोग कनेक्शन अच्छा नहीं है हाँ, yeah. मोनिका Connection is bad. मोनिका मोनिका Unmute. नहीं कनेक्शन अनम्यूट हाँ, तो है दादा अनम्यूट नहीं जी, किया था उसको। हाँ अच्छा ओके तो अभी डैडी देखो हाँ ये बोलिए हाँ ओके ये करिश्मा और खुशी को हाँ एवरी डे नो मैटर व्हाट कैन मैच प्रॉब्लम करने का है आपकी ओके जिम्मेदारी है हाँ ठीक है ओके कल सैटरडे संडे ऑल डेज ओके 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 दे आर वेरी वीक इन मैथ और हाँ मैक में वीक होगा तो सारा परसेंटेज कम हो जाएगा तो सही दे मस्ट डू इट ओके ओके दादा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओके 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 चलो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Also, last thing. Think जय सच्चिदानंद. arrogance is strength or humility is strength. Think and work on it. फिर बताना arrogance strength है या humility. है जय बाद में study and write an essay on it. ओके जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद जय विद्या बहन जय सच्चिदानंद. विजयवन जय सच्चिदानंद. दक्ष जय सच्चिदानंद. दीपिका जी दादा दादा बोले ये तब तब दादा बोलता न था. ना ये ये नहीं ये ना प्रमोद भाई કયું પદ છે बोलो पद. વિડિયો ઓન કરો અનમ્યુટ કરો અનમ્યુટ બોલો કયું પદ છે દાદા દાદા બોલું અને નિજાતમાં જ મહેકે. ओके दादा दादा बोलो. 2901 ओके that is not a ball. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદ ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી સર્વેને જય સચ્ચિદાનંદ. ओके પ્રમોદ ભાઈ યુ કેન સ્ટાર્ટ યા દાદા દાદા બોલું અને નિજાતમાં જ મહેકે અનંત પરદેશી આવરણો તૂટે. દાદા દાદા બોલું અને નિજાતમાં જ મહેકે નીરજ રે સ્થૂળ મન પરમાણુ નિકાલી જ
ભાવ મન સમૃદ્ધિ ત્રિકાળ અબાધિત સતસંગ પ્રતિબોધે પ્રત્યેક સમયે રૂપાતીત સૌરભ હાજરીથી બહેકે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે જેનું ઠર્યું અંતર બીજાને ઠારે ચડે નહીં છાક તેઓ અને કોને તારે મોક્ષ સ્વરૂપ દાદા કુમારી જો સહેજે છેલ્લો જ્ઞાન અવતાર નાટક ને સમજે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે દેવલોક જંખે છે સત્સંગ કાયમ મનુષ્યોને ફુરસદ હોય નહીં કાયમ બ્રહ્માંડે જ્ઞાની પોતે પરમાણુ ફેંકે વિલક્ષણ જિજ્ઞાસુ દાદાને ઓળખે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે આંખોએ માનેલું નજદીક છેટે જ્ઞાની ઓળખાવે પછી જાવું નહીં દૂરે ભગવાન પોતે બેઠા મંદિર સીધે કાયમ સમાધિ છે જ્ઞાન સ્વરૂપે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે પર કાયા પરવેશ વાંચેલું પૂર્વે અહીં આ તો પ્રત્યક્ષ દાદા કવિ કલમે અચરજ દેખે તેથી નવનીત કે છે પહેલા કોણ સુણતું તું ગાયક ની ટેટે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે ગમે ત્યાંથી ગાશું તો એ દાદાજી જ પોખે ગમે ત્યારે ગાશું તો એ દાદાજી પોખે આપણા જ પદો એવા સમોલગે લેખે આપણા જ પદો એવા સમોલગે લેખે ગમે તેવું પદ ગાઓ ભાવના જ પહોંચે ચિત્ત શુદ્ધકારી છે પ્રતિબોધ સન્મુખે ચિત્ત શુદ્ધકારી છે પ્રતિબોધ સન્મુખે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે દાદા દાદા બોલું અને નિજાત્મા જ મહેકે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો પ્રમોદભાઈ. હા આ પેલું છે નિર્જરે સ્થૂળમન પરમાણુ નિકાલી જ ભાવ અમન સમૃદ્ધિ ત્રિકાળ અબાધિત એ સમજાવો. એવું છે, પહેલી વાત આખી શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? દાદા મળ્યા, જ્ઞાન મળ્યું, એટલે દાદા આપણને ઓળખાયા. દેહે કરીને નહીં પણ જ્ઞાને કરીને ઓળખાયા. બરાબર. જેના કારણે જ્ઞાન સ્વરૂપ આપણું અંદરનું શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ જે ખરેખર છે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ, પણ એ જ્ઞાન સ્વરૂપે છે. જ્ઞાન જ્ઞાન અને જ્ઞાન છે ત્યારે નામધારી એટલે કે મન વચન કાયા એ ક્રિયા વાળું છે. બરાબર. અને સૌથી મોટી અસર જે છે કે મનથી જુદા થયા આપણે. મનથી જુદા થઈ શકે નહીં. અને મનના માટે કેવું છે કે સંસારમાં ભટકવાનું કારણ પણ મન છે
હા અને સંસારથી છૂટવાનું કારણ પણ મન જ છે. એટલે અહીંયા હવે આપણે જોઈએ અનંત પ્રદેશે આવરણો તૂટે. આપણે દાદા દાદા બોલીએ છીએ એટલે કે આપણે દાદાને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું છે. અને એ જે સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું એનો મતલબ શું છે? ક્રિયાનો ભાગ આપણે સમર્પણ કરી દીધો. મન વચન કાયા નામ નામની માયા ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ. એટલે કર્મની સમગ્ર જાતિ જે ક્રિયા વાળો ભાગ છે સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીનો, મનની ક્રિયા, વાણીની ક્રિયા, દેહની ક્રિયા, બુદ્ધિની ક્રિયા, ચિત્તની ક્રિયા અને અહંકારની ક્રિયા, એ ક્રિયા માત્ર સમર્પણ કરી દીધું. અને આપણે દાદા દાદા કરીએ છીએ અને આપણે એ સમજણથી હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, શિવમંગલ સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર? હા એટલે હવે અહીંયા આવે નિર્જરે સ્થૂળ મન. હવે ભાવમનથી મુક્ત થયા. બરાબર. એટલે માન્યતાનો ભાગ જે હું કરીને હતું પ્રમોદભાઈ અને પ્રમોદભાઈ નું મન, પ્રમોદભાઈ ના મન વચન કાયા સમર્પિત થઈ ગયા. બરાબર. એટલે હવે પ્રમોદભાઈ જોડે એકાકાર પણ તમારું રહ્યું નહીં. નહીં. એટલે એ પ્રમોદભાઈ જોડે જે એકાકાર પણ હતું, ભાવ એટલે પોતાનું અસ્તિત્વ. બરાબર. હું પ્રમોદભાઈ કરીને હતું કે દાદાની કૃપાથી હું શુદ્ધાત્મા થયું. એટલે ભાવ મન રહ્યું નહીં. બરાબર. અને ભાવ મન રહ્યું નહીં એના માટે એમ કીધું ભાવ મન રહ્યું નહીં એટલે તમે કર્મોથી મુક્ત થયા. બરાબર. અને ભાવ કર્મથી મુક્ત થયા. બરાબર. માટે નવા કર્મો હવે બંધાતા નથી. એટલે હવે જે સ્થૂળ મન એટલે માન્યતા વાળો ભાગ જેમ જેમ સંજોગે ફૂટે, માન્યતાનો ભાગ ફૂટે, એ બધું નિકાલી કીધું. નિકાલી કીધું એટલે કે ગ્રહણીય નહીં રહ્યું. બરાબર. એટલે મનમાં જે ભાવ અભાવ માન્યતાઓ બધી ફૂટે ત્યારે એ માન્યતા મારી નથી. બરાબર. અને મારી લાગે છે. મારી નથી, કારણ કે આપણે સમર્પિત કરી દીધું છે. સમર્પણ કરી દીધું છે. બરાબર. એટલે પ્રમોદભાઈ નું મન વચન કાય તમારું રહ્યું નથી. આ ખ્યાલ આવે? હા. એટલે અહીંયા કે છે નિર્જરે, જે મન ખાલી થાય છે સંજોગે માન્યતા અંદર બધી ફૂટે, આવું ના હોવું જોઈએ, આવું હોવું જોઈએ, આ મને ગમે, આ મને ના ગમે, આ મને ફાવે, આ મને ના ફાવે, એ બધાનો સમભાવે નિકાલ કરી નાખવાનો છે. બરાબર. એટલે કે એ તમારું નથી, છતાં એ વીટાયેલું ત્યારે પોતાનું મનાયેલું જે અહંકારે કરીને પોતે હતા, તમે નહીં. અહંકારે કરીને જ્યારે આ ચાર્જ થયેલું, કરેલું નહીં, ચાર્જ થયેલું ત્યારે હું કરીને હતું. કારણ કે જે અહંકારે ચાર્જ કર્યો ને એ અહંકાર ચાર્જ કરીને પોટલું વહેતું મૂકીને એ તો ગુજરી ગયા. સમજાયું? હા. સમજાયું? હા. સમજાયું કે નહીં? સમજાયું. હા. એટલે કારણ કે આના માટે દાદાએ બહુ સરસ કીધું છે, આપ્ત સૂત્ર છે કે જે ચાર્જ કરનારો અહંકાર અને ભોગવનારો અહંકાર
બંને જુદા જ હોય. હમ. ગયા અવતારનો અહંકારે ચાર્જ કરેલું અને આજે જયારે એનો ડિસ્ચાર્જ આવે છે ત્યારે એ હું જુદો, હમણાંનો હું જુદો એટલે હું પ્રમોદભાઈ, બરાબર. અને આગળનો જે હું હતો તે હમ. એમને આ પ્રમોદભાઈ નું પોટલું કર્મથી બાંધીને ગુજરી ગયા. બરાબર. અહંકારનો જન્મ થાય ને અહંકારનું મરણ થાય. મરણ થાય. એટલે હવે એ અહંકાર રહ્યો નહીં, પણ એ જે અહંકારે કરીને કર્મ બંધાયેલું હમ. તે આજે તમારા માથે પડ્યું આ પ્રમોદભાઈ. હમ. પણ આજે તમને જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે તમને ખબર પડી કે હવે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, હમ. નહીં મારું સ્વરૂપ. બરાબર. પણ આજે એ જે ત્યાં જન્મમાં જે હતા તે હું મગનભાઈ કોને હવે હા. તે હું મગનભાઈ કરીને જે વીટેલું તે આજે મારું કરીને ખાલી થાય. બરાબર. એટલે મને 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 કરીને થાય. એટલે હમ. તમારે સમજી જવાનું, પ્રમોદભાઈ કે મને ના ગમ્યું તો તમને ખબર પડી જવી જોઈએ સમજણથી કે હમ. પ્રમોદભાઈને ના ગમ્યું. બરાબર. સમજાયું? હા, આ સમજાયું. સામાન્ય વાત, આ સામાન્ય વાત લાગે છે, પણ ગમતા ના ગમતાની અસરમાં જ આપણો આખો બધો સમય જાય. બરાબર. અને જેમના કારણે ગમવાનું આવે કે જેમના કારણે ના ગમવાનું આવે તેમના પ્રત્યે ગમો અણગમો થાય. બરાબર. જે કોઈ તમને ગમે એવું કરે એમના એ તમને ગમે, હમ. જે કોઈ તમારી જોડે તમને ના ગમે એવું કરે એ તમને ના ગમે. એવો બરાબર. આપણે અનુભવ કરતા નથી. કરીએ છીએ. એટલે ત્યાં જાગૃત થઈ જવાનું હા. અને પ્રમોદભાઈને ઓળખી લેવાના હમ. કે આ ગમવું ના ગમવું પ્રમોદભાઈ નું છે, પ્રમોદભાઈ ને છે. હમ. શુદ્ધાત્માને ગમવાનું ના ગમવાનું હોય. નહીં. સમજાયું? સમજાયું. એટલે સમજાયું. અહીંયા પરમાણુ નિકાલી છે. યા. અને બીજી ભાવ મન, અમન હમ. એટલે જે મન તમારું નથી એ હવે કે નહીં હમ. ત્રિકાળ બાધિત, એટલે હવે એ મન તમને બાંધી શકે એવું રહ્યું જ નહીં. નહીં. ખબર પડી? હા. ભાવ હા. મન જે હતું તે હવે ભાવ મન રહ્યું નહીં. નહીં. એ બહુ મોટી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ તમને, હમ. કે જેના કારણે હવે તમને નવું બંધાવાનું નહીં. હમ. એટલે તમે ત્રિકાળ અબાધિત થઈ ગયા, બરાબર. હા. બંધનથી મુક્ત થઈ ગયા. હમ. અને એ તમને સત્સંગ પ્રતિબોધિ દાદા એટલે જ્ઞાન તમને સતત બોધ આપ્યા કરે છે હમ. પ્રત્યેક સમય. કારણ કે દરેક સંયોગે ગમવાનું ના ગમવાનું થાય, અસર થાય. હમ. અને ત્યાં તમને અંદરના પ્રગટ દાદા પ્રજ્ઞા શક્તિ સ્વરૂપે તમને ચેતવ કરી નથી તમારું, હમ. આ યા. તમારું નથી, બરાબર. આ તમે કર્યું નથી, આ તમારું નથી. એટલે તમે ચોંટી ના પડશો. બરાબર. રૂપાતીત સૌરભ આજ રીતિ બે કે એટલે રૂપાતીત એટલે અરૂપી જે છે સૌરભ એટલે એની સુગંધ, હમ. એમની હાજરીથી બે કે એટલે આપણે માણી રહ્યા છે. બરાબર. અંદર પ્રગટ થયા ને હા. એ કાયમના હાજર, ત્યારે ગેરહાજર નહીં થાય એવા દાદા અંદર પ્રગટ થયા પ્રજ્ઞા શક્તિ સ્વરૂપે. બરાબર. સમજાયું? સમજાયું. સમજાયું. એટલે આ રીતે આપણે જાગૃતપણે ખરતા સંજોગો, ખરતા કર્મો, ખરતા કર્મના ભોગવટામાં જાગૃતપણે રહેવાનું. બરાબર. કારણ કે હવે જે છે તે બરફ જેવા જામી ગયેલા જ કર્મો રહેલા છે, જે ભોગવટો આપીને જ રહે છે, અસર કરાવીને જ રહે છે. પણ હમ. એ અસરમાં તમારે અસર રૂપ થવાનું નથી. નથી. તમારે એને જોઈને ખાલી કરવાનું છે. જોઈને એનો મતલબ સમજીને ખાલી કરવાનું છે. બરાબર. શું સમજવાનું? કે નોય મારું, નોય મારું, આ મારું નોય. બસ. આવન જાવન વાળું, ગોતઘટ વાળું મારું નહીં. મારું નહીં. બરાબર.
અને જે રૂપી છે તે મારું નહીં. હમ રૂપી હંમેશા વિનાશી હોય યા અને જે વિનાશી છે તે મારું નહીં, કારણ કે હું હમ. અવિનાશી એવો શુદ્ધાત્મા છું. હા વધઘટ અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા એટલે પ્રમોદભાઈ એમના કર્મના ભોગવટા ભોગવીને પતી જશે. હમ અને એમાં તમે જોઈને સમજીને મૂળભૂત ભૂલ શું થયેલી ત્યાં લગી તમારી જાગૃતિ અંદરના પ્રગટ જ્ઞાન સ્વરૂપ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ દાદા દેખાડશે બરાબર. અને એને આપણે જોઈ લેવા અને જોઈને સમજી ગયા તે હમ પૂર્ણ સમજ થઈ કે કેવળ જ્ઞાન. બરાબર. ખબર પડી? હા હા એવું છે. સરસ. બોલો. ના બસ હવે બીજા કોઈ મહાત્માને પૂછવું હોય તો. ચાલો ચાલો. બોલો અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચિદાન. બોલો. આમાં ખુમારી જે મેં કીધું ને, ખુમારી ઉપર વાત કરો ને કે હજી ખુમારી કેમ આવતી નથી? ચાલો એ આપણે પાછું લાવવું અને જુઓ દાદાએ શું મોક્ષ કીધું. સ્વરૂપ દાદા ખુમારી જોશે જી. હા દાદાએ શું કીધું કે અમારી અંદરના દાદા ભગવાન હમ જ્યારે જ્યારે અમારી ભૂલ દેખાડે હમ ત્યારે ઈ અમને એમ કે તમારી ભૂલ નથી, હમ સામાની ભૂલ છે. અને દાદા હા દેખાડે કે સામા નિર્દોષ છે, સામા નિમિત્ત છે, હિસાબ તમારો છે, ભૂલ તમારી છે, ભોગવી હમ તમે રહ્યા છે, એટલે ભૂલ હમ તમારી છે. ખબર હમ પડી? હા એટલે પડી. તમને એમ લાગે છે કે સામા ભૂલ કરે છે તો સામા નિર્દોષ છે, એટલે તમને બુદ્ધિ અંદરથી એમ કે સામાએ પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ મારા. ત્યારે પ્રજ્ઞા શક્તિ કે દાદા કે હમ ભૂલ તમારી છે, ભોગવો છો તમે, માટે ભૂલ હમ તમારી છે, એટલે તમારે માફી માંગવી પડશે એમની. બરાબર. અને દાદા એમ કે છે કે જ્યારે જ્યારે એ દાદા અંદર મને મારી ભૂલ દેખાડે, એટલે એમ હમ પટેલને ભૂલ દેખાડે ત્યારે પોતે એના પ્રતિક્રમણ કરી લે. એ પ્રતિક્રમણ કરવાનું ચૂકતા નથી. રાઈટ. અને ભૂલ થાય છે, ભગવાન દેખાડે છે, એ હમ જોવાનું ચૂકતા નથી, એ હમ સુધારવાનું ચૂકતા નથી. એના હમ કારણે કે છે કે અમને દર અસર ખુમારી રહી, કોઈ અમને પ્રશ્ન પૂછી શકે નહીં. પ્રશ્ન એટલે હમ સમજવા માટેના પ્રશ્ન નહીં, હા અમારા પર આંગળી ચીંધી શકે નહીં. આંગળી ચીંધી શકે નહીં. રાઈટ. હમ અને એટલે સુધી કે ભગવાન પણ અમારું નામ લઈ શકે નહીં. હમ હવે ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો. હા હા એટલે હા એનો મતલબ શું કે ભગવાન તો દેખાડીને છૂટી જાય છે. હમ ભગવાને તો ખાલી દેખાડ્યું. દેખાડ્યું. હા અહીંયા એક સમજ આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભગવાને તો બરાબર દેખાડ્યું. બરાબર. દાદા કહે કે અમે ભગવાનને દેખાડેલું જોયું, જેમ છે હમ તેમ જોયું અને એના પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું કરી દીધું. કોણે કામ હમ વધારે કર્યું? આપણે. એટલે અમે કીધું અમે ભગવાનના ઉપરી છે. હમ ઉપરી ના રાઈટ. ઉપરી છે. બરાબર. હમ એનો
હાર્દ પકડી લેવાનો છે. બરાબર. એના લીધે કે અમને દરઅસલ કુમારી રહી છે. એ દરઅસલ અમારી કુમારી. કુમારી ભગવાન પણ લઈ શકતું નથી. કરેક્ટ. ખ્યાલ હા. આવ્યો? હા, એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવ્યો કે ભગવાન ઉપરી નથી ને એનો એક્ઝેક્ટ એનો ફોડ પડ્યો. હવે એને કાઉન્ટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લો કે હા. આપણી કઈક ભૂલો અંદરના દાદા ભગવાને બતાડી જે આપણે જોઈ નથી, એટલે જોઈ કે નથી, સ્વીકારી નથી, સ્વીકારી અને નથી. રાઈટ. માટે પ્રતિક્રમણ કર્યા નથી. તો હવે કુમારી કેવી રીતે આવે? હા, ભગવાન કે એટલે હું તો કુમારી પછી. ભગવાન કે હા, હું તો વિતરાગ છું, કરેક્ટ. મેં તો મારા સ્વભાવથી પ્રકાશિત કર્યું. પણ તમારે જોઈ લેવાનું હતું. તો તમે જોયું તો નહીં, દેખાડ્યું છતાં જોયું નહીં, અને જોયું તો એના પ્રતિક્રમણ કર્યા નહીં. બરાબર. માટે એનો બોજો તમને રહ્યા કરે છે. તો હા, પછી બોજો તમને રહ્યા કરે છે. કુમારી કેવી રીતે આવે? રાઈટ, રાઈટ, રાઈટ. ભગવાનના ઉપરી એટલે ભગવાન દેખાડીને છૂટી ગયા, પણ એમણે હા. ભગવાનને દેખાડેલું ચોખ્ખું કરીને ઓલ રાઈટ કરી દીધું. રાઈટ. એટલે હા, એમને એમને ભગવાનના જોઈને એ ઉપરી તરત થયા. જ એમને જરા પણ ખ્યાલ પ્રમાદ આવ્યો? ના રાખ્યો અને તરત જ એને ચોખ્ખું કરી દીધું. અહીંયા આપણું પ્રમાદ અહીંયા એટલે બતાવે છે. આપણે ત્યાં આપણી જે કચાશ છે ને, ત્યાંથી આપણે જાગીને સિન્સિયરિટી અહીંયા જોઈએ. સિન્સિયરિટી દાદા અહીંયા જોઈએ. બહુ દેખાડે, મોટી વાત આપણે કરી. જોઈ લઈને ચોખ્ખું કરીને જ બેસીએ. હા, રાઈટ, ત્યાં રાઈટ. સુધી શાંતિ નહીં. ત્યાં સુધી શાંતિ નહીં. બહુ ત્યાં સરસ. સુધી એટલે કે રામ થયા વગર આરામ કરવાનો નહીં. એટલે કરેક્ટ. ભૂલ ચોખ્ખી કર્યા વગર આરામ કરવાનો નહીં. નહીં. એટલે આપણે ખાલી આટલું વિચારીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે હા, કુમારી કેમ નથી આવતી. હા. એ બહુ તો સરસ ભગવાન પણ વાત ક્લેમ, કરી. નહીં તો ભગવાન પણ ક્લેમ કરે તમને દેખાડ્યા પછી પણ તમે હુતા રહ્યા. છે કઈ શરમ હા, કોઈ જાતની તમને? રાઈટ, રાઈટ, રાઈટ. છે કોઈ શરમ? અને હા, એમ કે બરાબર પેલા છે. દાદા ભગવાન એટલે એમ પટેલ તો મેં બતાડેલું હોય તો ચૂકવું કરીને જ છોડે છે. જમ્પ જ્યાં સુધી જંપીને બેસતા નથી. હા. એટલે એમ કે હું એમના ઘરથી નીકળતો જ નહોતો. એટલે એમને એમને અધિક તપ જે કીધું છે એ આ અધિક તપ કહેવાય ને, કાયમ નિરંતર તપમાં એ રહેતા બધી હતા. વાત કર્યા કરો આપણે, પણ હમ વાત સમજવાની. સમજવાની છે. હા, સમજવાની એટલે આપણે તો જરા ના ગમતું આવ્યું ને એટલે ચહેરા પર અંકાઈ જાય, વાણીમાં હા, લીકેજ થઈ જાય, વ્યવહારમાં રાઈટ. છણકલો થઈ જાય. પછી એને શું કરવાનું? એટલે ના, બહુ ખોટું સરસ. પોતાની જાતને કહેતા નહીં કે હું દાદાને સમજી ગયો કરીને. હા, ચોખ્ખું એટલે કરવાનું બસ મુદ્દો ઈ શું કામ. છે કે અહીંયા હમ પોતાની જોડે વાત કરીને હમ એને શું કહીએ ખબર છે હા. કે તમે વાત કરો ને એટલે અમે બેને કરવું પડે, પણ બીજા કોઈ કહે ને તો એમનો અહંકાર ઉભો થાય. અહંકાર ઉભો થાય. બરાબર છે. પણ તમે જ કહો તો એમને કરવું જ પડે. કરવું જ એટલે પડે. એમ હા. કરતા 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 દાદા કે અમે હવા થયા, પણ બહુ માર હમ ખાઈને શીખ્યા. બહુ હમ માર ખાઈને શીખ્યા. પણ કરેક્ટ. પેલા કે ને મોડા તો મોડા શીખ્યા ને હા, તે અમે જીતી શીખ્યા ગયા. નહીં. હમ હારીને જીતી ગયા. હારીને જીતી ગયા. હારીને જીતી ગયા. આવું છે. ના, બહુ આજે એકદમ ક્લિક થયું કે કુમારીના પાછળનું આખું શું પુરુષાર્થ માંગે છે અને શું કામ માંગે છે. અને મોટી વસ્તુ એની પાછળની મોટી વસ્તુ એ છે કે હા. એના લીધે પ્રસન્નતા રહેતી નથી. હા, મેન એવું મુદ્દો ઈ જ્ઞાન પ્રસન્નતા મળ્યું, રહેતી આવા નથી. દાદા મળ્યા, આવો સંઘ મળ્યો, આવા મહાત્મા હા, મળ્યા, તો એ તમારું મોઢું ચડેલું.
પેલા હમ આમ કરે છે ને પેલા તેમ કરે છે એટલે શરમ નથી આવતી તમને? હમ જે અજ્ઞાન પ્રયોગથી આ અમીબેન ને આ આવે છે, તો હવે હમ અમીબેન કે છે મારી મારી સત્તા નથી, પણ હમ તમારી પાસે સત્તા છે. એ સત્તા વાપરીને મને હરખા કરી અમને દો. ચોખ્ખું, હા, અમને ચોખ્ખું કરી દો. બરાબર. કારણ કે સત્તા અમીબેન કે છે કે મારામાં નથી રહી, હું તો હા બમરડો હા, છું. બમરડો છું. હા, બરાબર. કોઈ કે વીટેલું, કોઈ કે હા, વીટેલું એટલે હું ફરું છું. ફરું છું. બરાબર. કોઈ કે વીટેલું એટલે હું ફરું છું. બરાબર. એટલે તમે હવે ફરી દોરી એવી બાંધો, હા દોરી એવી વીંટો કે હા મારે ફરવું પડે નહીં, હા, ભટકવું પડે નહીં, બટકવું પડે નહીં. અને આ ભટકામણ માંથી છૂટી જાઓ. હમ મોટામાં મોટી ભટકામણ શું? હા ગમા અણગમાના ધક્કા ખાયા કરવાના. રાઈટ રાઈટ એમાં રાઈટ. ગમવાય, આમાં અણગમાય, હમ એના ધક્કા ખાયા કરવાના, એક હા, ખૂણામાંથી બીજા ખૂણામાં. કરેક્ટ. ખૂણો છૂટતો નથી, હા એટલે કેન્દ્રમાં હમ આવતા નથી. કેન્દ્રમાં દાદા આવતા નથી. કેન્દ્રમાં બરાબર. મૂક્યા છે, દાદા હમ કેન્દ્રમાં મૂક્યા છે. એટલે આ બે હમ ખૂણા તમને એની તરફ ખેંચ ખેંચ કરે, તો હમ તમારે ચેતીને સમજીને સેન્ટર પકડી રાખવા. એ સેન્ટર તમારું પકડી, અંતર. હા, સેન્ટર પકડી રાખવાનું. બરાબર, સરસ. હમ એટલે અમીબેન ગમા એમનો પક્ષ અણગમામાં આપણે ખેંચાવાનું નહીં. ખેંચાડવા ફરે, હમ અમીબેન એમનો પક્ષ ખેંચાડવા ફરે, પણ હમ તમે એમનો પક્ષ ખેંચો નહીં. ખેંચો નહીં. અમીબેન એનો ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે એટલે કે એમની બુદ્ધિ તમને પ્રેરણા આપે કે ખેંચો અમીબેન નો પગ. હમ મારી શું ભૂલ? હા, રાઈટ. એટલે આપણે સમજી જઈએ કે ના ભાઈ, હવે હમ હવે એ ભૂલ કરવી નથી. હા હા, ઈ ભૂલ હવે ફરી કરવી નથી. બરાબર. અમે જાગી એટલે ગયા છે. હા હા, જાગી ગયા છે તે દાદા જગાડ્યા, જગાડ જગાડ તે જાગતા રહેજો. એટલે જાગતા રહેજો. ઊંઘતા કોઈ તમને પકડે નહીં, હમ એની જાગૃતિ રાખજો. જાગૃતિ રાખજો. એ જ એટલે બહુ સરસ. અહીંયા અહીંયા દેખાડ્યું નથી ને અહીંયા ઘૂસ્યું નથી, ચોખ્ખું કરી દીધું. હમ એટલે શૂટ જે ઓન કે સાઇડ. અમારી આ સિન્સિયરિટી જોઈને ભગવાન પણ ચૂકી ગયા. આને કેવું સિન્સિયરિટી કીધી. બહુ કેવું સરસ. આજે કેવું મને પડે પકડાયું કે આને સિન્સિયરિટી કીધી. કેવું પડે એમ કે હા હમ હા હા કે હું ક્યાં જાઉં, હમ તમારા જેવા કોઈ સિન્સિયર છે નહીં. હમ એ મને બાજુ પર મૂકી દે ને 5 ઇન્દ્રિયોના સુખમાં જાય. મારો હમ પરમાનન્ટ છોડીને ઇન્દ્રિયોના ટેમ્પરરી સુખમાં જાય, તો પછી કરેક્ટ મારો વેસ્ટ કરેક્ટ. ના થઈ જાય. તો હમ પછી મારો વેસ્ટ ના થઈ જાય હા અને ભગવાનનો વેસ્ટ થાય તો તમારું શું થાય? બરાબર. ખબર પડી? હા, ખોટ ગઈ. હા, બરાબર. હમ કે આ હમ વાત આપણે કહીએ ને તેને ખૂબ બહુ વિચારી વિચારી સરસ. વિચારીને આપણે કહીએ, પણ એને સમજ કરવાનું. સમજ કરવાનું છે. હા, અને આપે વાતચીતનું કીધું ને, એ તો બહુ આજે જ ઓલું સવારે પણ ઈ જ વાતચીતની જ વાત નીકળી હતી દાદાની, તો બહુ ક્લિક થઈ ગયું કે ઘડી ઘડી વાત જ કરવાનું છે અમીબેન સાથે કે આવું કરો, હવે આવું કરો. હા, અને જોવાનું. તમે હા એટલે અહંકારે આજ હમ લગી હમ વ્યવહારનું રક્ષણ કરેલું. બરાબર. ભૂલ વાળા વ્યવહારનું રક્ષણ કર્યું. હા, એટલે ભૂલ વાળા વ્યવહારનું વ્યવહાર રક્ષણ વધારે કર્યું છે ને આજ સુધી. વધારે અસહજ થતો ગયો. કરેક્ટ કરેક્ટ વ્યવહાર કરેક્ટ. વધારે ને વધારે આડો થતો ગયો. આડો થતો ગયો. રાઈટ. એટલે બધી જ હમ વાંક કે ને વાંક ચૂકવાડું હા આડાઈ હા ભરેલી. હા અને હા પૂતગલ એવું નથી
ના પૂતગલ એવું નથી, હા પણ અહંકાર જેવું કરે એટલે એને એવું હા પૂતગલ કરવું પડે. કરવું પડે એને. હમ ખબર પડી? હા પડી. હા હા પૂતગલ આપણે મારે ઘડી કે ડાયા થાવ ને ભાઈ, હા અને મને મુક્ત કરો, મને જવા દો. હા પૂતગલ એમ બોલે છે, બરાબર તમારા છે. લીધે મારે ભટક ભટક કરવું પડે છે. રાઈટ. હા ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે આવ્યો. એટલે દાદાએ શું કીધું? કૃષ્ણ ભગવાન મૂળથી શામળા હતા. હા શામળા એટલે ડાર્ક કલર, ડાર્ક કલર. પણ એનો અહંકાર બહુ પોઝિટિવ હતો. હા હા એટલે કારણ કે એને રૂપાળા દેખાય. નેમિના ભગવાન મળેલા, હા અને રાઈટ. નેમિના ભગવાન પાસે પોઝિટિવિટી શીખી ગયેલા, હમ અને તેના તો એ નરમાંથી નારાયણ થયા, કરેક્ટ. વાસુદેવ નારાયણ. હા અને હા એ તો સતત અંદર તપતા જ રહ્યા હતા, અને બધાને હમ પ્રેમ આપ્યો, હમ બધાને પ્રેમ આપ્યો. એટલા હા માટે શું કીધું? તપતા રહ્યા એટલે બધું પોતાના પર લઈને બીજાને ઉચક્યા, બીજાને હમ છોડાવ્યા. છોડાવ્યા. જેના પરિણામે એમ કહેવાય કે વાસુદેવ નારાયણ હમ નરકે જ જાય, હમ એમને નરકમાં જવું જ પડે. રાઈટ. એટલે નટુ કાકા છે ને આપડા, હા એ નટુ કાકાને દાદા ભગવાને એમ કીધું, એ નટુભાઈ તમારે તો છે ને વાસુદેવ નારાયણ થવાનું છે. તો ના હા પાડી, મારે નહીં થવું એમ કે. એમ કે એમને તો હા નરકમાં જવું પડે, મારે નરકમાં નથી જવું એમ. તો બરાબર. દાદા કહે, અરે નટુભાઈ તમે અક્રમ ના વાસુદેવ નારાયણ છો. હા બોલો હવે યાર. એટલે ઓ તમારે વાહ. હા નરક એટલે નહીં જવું પડે. નરક નહીં જવું પડે. એટલે અહીંયા આ વાત સમજવાની. હમ. હા હા જેમ કે ને અક્રમ વિજ્ઞાન એ અપવાદ છે, હમ તેવી રીતે કંઈક અપવાદ આ અક્રમ વિજ્ઞાન પોતે જ અપવાદ રચેલા છે. કરેક્ટ. અપવાદે અપવાદ રચેલા છે. હા 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 એટલે મહાત્મા માત્ર એ હમ અપવાદનું પરિણામ છે. હા બરાબર છે. હવે એ લોકો મામા જેવું રહેવું જોઈએ, લાચારી નહીં બતાડવી જોઈએ, નહીં ના. અને લાચારી બતાડે છે ખરા? બતાડે સરેન્ડર છે. કરી દે છે ખરા? હા હા સરેન્ડર હા નથી કરી દેતા. કરી દે છે. સરેન્ડર નો મતલબ શું? નાની સરખી ના ગમતી અવસ્થા આવી તેમાં પાણીમાં હા બેસી જાય, હા બેસી મોડું જાય, ચડાવી દે. બરાબર છે. હા શું એવું જ થયું? થાય છે. આવું હમ મારું અપમાન કર્યું, એ કાપી હમ જોઈએ. હમ કારણ કે બરાબર. જેવું જેવું આપણે આ નામધારી સાથે રહીએ ને એવી અસર એને થાય હમ છે. હા બરાબર. એટલે તમે ખુમારીથી રહો એટલે અંતરાત્મા દશાની જે દાદા કહે ને, અને કવિરાજે હમ એ પદમાં દાદાએ કીધું છે એટલે એવું રીતે લખ્યું છે કે આ અક્રમ નો બાવો છે ને હમ શુરવીર છે, શૂરવીર છે. એટલે એમને હા શુરવીરતા ગુમાવી નહીં. ગુમાવી નહીં. રાઈટ. હા બિલકુલ બહુ નહીં. સરસ. હું હમ દાદાનો मैं दादा का वारस ના. हूँ, હા राही केवल सतका हूँ, बोलो प्यारे साथ. હમ ખબર પડી? પડી. એટલે આપણે શું કહીએ, આવો સુનેરો મોકો ક્યારે આવેલો નહીં, હા અને મહાત્મા માત્ર ને સુનેરો મોકો આવ્યો છે. કરેક્ટ. મફતમાં જ્ઞાની થયા, હા ઠેકાણા વગરના જ્ઞાની થયા. બરાબર. કોઈ માને કે નહીં માને તો એ જ્ઞાની થયા. કરેક્ટ. તો કે હવે ડાયા થઈને આ વ્યવહારને ચોખ્ખો કરી દો, આદર્શ કરી દો તો લોકોને કામમાં આવશે.
તમારું હા કામ થઈ ગયું, સુગંધ તમારું ફેલાશે કામ બહાર, થઈ ગયું. બરાબર. હા પણ કરેક્ટ. એને શું કહીએ જુઓ, આપણે એમ કહીએ આટલી વાર છે, સમય તમારી પાસે આટલો છે. હા. હવે તમે છેક અહીંયા આવીને તમે ચોખ્ખા થાવ હમ તો પછી તમારી પાસે સમય નથી લોકોનું કામ હમ કરવાનો. તો તમે બરાબર. અહીંયા જ ચોખ્ખા થઈ ગયા, કરેક્ટ. પણ તમારું આયુષ્ય તો અહીંયા લગીનું છે જ. છે જ. હા ખબર પડી? એટલે હા એટલે એ જગત સમયમાં કલ્યાણ માટે લોકોનું ઉપયોગ કામ થશે. 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 એટલે દાદાએ બરાબર. શું કીધું 1958માં કેવળને સ્પર્શ કરી આયા અને ગયા નહીં, તો એમણે તરત હા વિચાર્યું કે એનું કંઈ કારણ તો હોવું જ જોઈએ. હા કે જેમ 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 સંજોગો ઉકલતા ગયા તેમ તેમ એમને હા કારણ સમજાયું કે ઓહો આ અક્રમ વિજ્ઞાનનો ઉદય થવાનો હતો, હા કે લોકોનું કામ થવાનું હતું, એટલે અમને કુદરતે રોકી દીધા. હમ હવે કરેક્ટ. રોકી જ દીધા છે અને 4 ડિગ્રી બાકી છે. તો હમ કે 4 ડિગ્રીની પાછળ હવે મહેનત કરો. તો હા બહારનો ભાગ જે ચોખ્ખો થયેલો છે ને હમ 356 નો, હા તે લોકોનું કામ કર્યા કરશે. હા એ કામ કર્યા અને કરશે. લોકોનું કામ બરાબર. થયું, આપણા બધાનું કામ થયું, હા થયું થયું. અને હમ એ અંદરથી એમનું કામ કરતા રહ્યા હા કે એમને 4 ડિગ્રીમાંથી 2.5 ડિગ્રી જીતી લીધી, ચડી ગયા રાઈટ. 30 વર્ષના પુરુષાર્થમાં. હમ અને આપણને શું કીધું, તમારે 40 ડિગ્રી બાકી છે. હમ મારે 4 ડિગ્રી એટલે બાકી દાદા. હતી, તમારે 40 હા ડિગ્રી બાકી છે. તો એ હા પ્રમાણે તમે પુરુષાર્થ કરો. તમને અક્રમ વિજ્ઞાન મળ્યું છે, મને થોડું અક્રમ વિજ્ઞાન મળેલું. હા રાઈટ રાઈટ. બરાબર. તમને અક્રમ હમ વિજ્ઞાન મળ્યું છે, તમે બેસી શેના રહ્યા છો? બેસી શેના રહ્યા છો? હા ખૂણામાં બેસીને રડ્યા કરે. આપણે તો કંઈક થયું શું છે? હમ મારું અપમાન કરી ગયો. હમ એ તમને તમારી જાતને ઓળખાવી દીધી, તમે કોણ છો. પછી આ બધું ઇમોશનલ પણ હમ ખ્યાલ આવ્યો. આવ્યો આવ્યો. બહુ એટલે સરસ આવ્યો. હવે આપણે દાદાના પાકા મહાત્મા થઈને જીવી હમ જવાનું છે. કરેક્ટ. કશું નહીં થવાનું, હમ કશું નહીં થવાનું. એટલે જે આખી જે વાતચીતનો હા પ્રયોગ બતાડ્યો ને, હા તે એટલો બધો પોઝિટિવિટી વાળો જે પ્રયોગ બતાડ્યો કે હા સંપૂર્ણ નેગેટિવ પરિણામમાં તમે સંપૂર્ણ પોઝિટિવ રહીને રહી શકો છો. તમે એ નેગેટિવિટી માંથી નીકળી તો જાઓ, અને હા તમારી પોઝિટિવિટી નો લાભ લોકોનું કલ્યાણ કરે એવું થશે. કરેક્ટ. હમ જાયા કરે. હવે હમ હવે શેની લાચારી જોઈએ, એટલા માટે કીધું હમ હમ અક્રમ વિજ્ઞાને આપણને અયાચક પદ આપ્યું છે. હા યાચક પણ નહીં અક્રમ બિલકુલ હોવું વિજ્ઞાને જોઈએ. અયાચક પદ આપ્યું છે. તો હવે અયાચક શાની પદ રાઈટ. યાચના કરો છો? હા આ ખરી જોઈએ વાત છે છે. ને તે જો હટો, એ બધું શું કરવાનું? વિનાશી ચીજ ભિખારી પણ કઈ શરમ નથી લાગતી? હા ખબર પડી? હા અને પડી પડી. ક્યારે એ જે ખુમારીપણું છે ને, એ લોકોનું હમ કલ્યાણ કરશે. ને એનું હા કઈ કરવાનું નથી. ખરું. હા હા તમે બરાબર. ગયા તમે ગયા ને લોકોની નજર તમારા પર પડી, અને તમારી નજર હા છે જે એમના પર પડી, તેમનું કલ્યાણ થઈ હા જવાનું. ઓ કારણ કે નવરા પડીને કોણ શુદ્ધાત્મા જુએ છે? હા બધા બરાબર છે. પ્રકૃતિ જોઈએ કે આ આવું હમ કરે છે, આ તેવું કરે છે, હમ આ આવા છે, આ તેવા છે. હમ હમ બોલો. હમ એટલે પરિણામે થશે શું? હા કે તમને તપ તપ અને તપ જ આવશે, પણ એ હા તમારું આંતર તપ છે. એ હા તમને રાઈટ. તમારી ભૂલમાંથી છોડાવતું જશે, તમને જોડાવતું તમારી જશે. ડિગ્રી ચડાવતું જશે, અને કરેક્ટ. લોકોનું કામ થતું જશે. એટલે હા અંદર તમે તપશો, બહાર તમે હા પ્રેમ સ્વરૂપ થતા જશો,
એ પ્રેમ હમ. સ્વરૂપનો ભાગ લોકોનું કલ્યાણ કરશે હા અને તમે અંદરથી ભૂસાતા જશો, ઓગળતા જશો. તો હમ શું જોઈએ બીજું? એટલે હમ આ ક્રમ બરાબર વિજ્ઞાનનો વૈભવ જીવી જાણવાનો છે. વૈભવ જીવી જાણવાનું છે. રાઈટ રાઈટ. હા, હમ બધા જ પ્રકારની નકારાત્મકતાને ખડખડાટ કાઢી પેલા આઉટ ગો હા નહીં જોઈએ. રાઈટ. નહીં જોઈએ. કોઈ જાતની નકારાત્મકતા નહીં. એટલે હમ કોઈ પણ ના ગમતા આપણા જીવનમાં રહેવા જોઈએ નહીં. નહીં. ઓકે રાઈટ. બરાબર. હમ આ વાત છે. હમ સમજાયું? બહુ બહુ જ સરસ સમજાયું એકદમ. અને જે દાદાએ કીધું ને કે અ, દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરો એવું પણ બોલશો ને તો આજે જ સાંભળ્યું ઓડિયોમાં કે તમે એનું રિઝલ્ટ તો જો એમ કે છે દાદા એમ કે જય હાજર સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટ ભગવાન અંદર બેઠા છે અને હમ આપણે એને જે ના કરીએ એટલે એમને આપણે હા રેકગ્નાઇઝ ના કરીએ, એમની પ્રેઝન્સ આપણે ફીલ ના કરીએ તો હા બોલો રડી દાદા જય સચિદાન. જય સચ્ચિદાનંદ. કાકાજી ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણે જય તમે સચિદાનંદ. અમે એને ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો ઉવજાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો કંચન મુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સૌ ભાવ ગણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, મંગલાણં ચ સવ્યેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.